Hello students, welcome to 9th English class. In this video, we are going to see the 7th lesson, a birthday letter written by Jawaharlal Nehru. It was the summer of 1928 when Jawaharlal Nehru began writing letters to his young daughter Indira, who was in Missouri at that time. In his letters, he speaks to his daughter on a wide range of topics including languages, trade, history, geography, science, epics, and evolution. When Indira was about to turn 13 in 1930, Nehru started sending her more detailed letters. These letters contained his understanding of the world, which he wanted to further impart to his daughter. Even while he was in prison, he wanted to make sure that his child is not devoid of her father's teachings. Over the next 4 years, Nehru continuously wrote to his daughter from prison, and his words are still inspiring. The letters written by Nehru from the various prisons in British India to his daughter Indira were published in 1942 as a book called Glimpses of World History. It is a collection of 196 letters on world history. Now read the letter from Jawaharlal Nehru to his daughter Indira. Central Prison, Naini, October 26, 1930. My dear Indira, on your birthday you have been in the habit of receiving presents and good wishes. Good wishes you will still have in full measure, but what present can I send you from Naini prison? My presents cannot be very material or solid. They can be of the mind and spirit, things that even the high walls of prison cannot stop. மத்திய சிறைச்சாலை நைனி அக்டோபர் 26, 1930. அன்புள்ள இந்திரா, உனது பிறந்த நாளின் போது பரிசு பொருட்களையும் நல்வாழ்த்துக்களையும் நீ பெற்றுக்கொள்வது வழக்கம். நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னும் உனக்கு முழு அளவில் இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனால் நைனி சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டு என்னால் உனக்கு என்ன அன்பளிப்பை அனுப்ப முடியும்? எனது அன்பளிப்புகள் மிகவும் உலக பிரகாரமான திட வடிவிலான பொருட்கள் அல்ல. இவை மனம் மற்றும் ஆன்மா சார்ந்தவை. இவற்றை சிறைச்சாலையின் உயர்ந்த சுவர்கள் கூட தடுத்து நிறுத்த முடியாது. You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and doling out good advice. I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, is not by giving a sermon, but by talking and discussing, and out of discussion sometimes a little bit of truth comes out. I have liked my talks with you, and we have discussed many things, but the world is wide, and beyond our world lie other wonderful and mysterious worlds. அன்பே, பிறருக்கு உபதேசம் செய்வதையும் அறிவுரை வழங்குவதையும் நான் விரும்ப மாட்டேன் என்பது உனக்கு தெரியும். எது நல்லது, எது கெட்டது, எதை செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக்கூடாது என்பதை அறிந்து கொள்ளும் மிக சிறந்த வழி என்பது உபதேசம் கொடுப்பதல்ல என்பதுதான். ஆனால் பேச வேண்டும், கலந்துரையாட வேண்டும். ஏனென்றால் கலந்துரையாடும் போதுதான் சில நேரங்களில் மிக சிறிய அளவு உண்மை வெளிவருகிறது. உன்னுடன் பேசுவதை நான் விரும்புகிறேன். நான் பல விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருக்கிறேன். ஆனால் நமது உலகம் மிகவும் பரந்தது. இந்த உலகிற்கு வெளியே அற்புதமான விந்தை மிகுந்த உலகங்கள் கிடக்கின்றன. None of us need ever be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. But what am I to do then? A letter can hardly take the place of a talk. At best, it is a one-sided affair. Imagine that I have made a suggestion to you for you to think over, as if we really were having a talk. எனவே நம்மில் யாரும் அழுத்து போய்விட்டது என்று நினைக்க வேண்டாம். அல்லது நாம் கற்க வேண்டிய அனைத்தையும் கற்று முடித்து விட்டோம்,
நாம் மிகவும் ஞானி உள்ளவர்களாக மாறிவிட்டோம் என கற்பனை செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. இப்போது நான் என்ன செய்வது? பேச்சு என்ற இடத்தை கடிதம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. கடிதம் எழுதுவதை ஒரு நல்ல காரியம் என ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட இது ஒரு வழி செயல்பாடு ஆகும். நான் ஏற்கனவே ஒரு கருத்து தெரிவித்திருக்கிறேன், அதை நினைத்துப் பார். நான் எழுதுவது என்பது நாம் இருவரும் பேசிக்கொள்வது போலதான். In history, we read of great periods in the life of nations, of great men and women. Do you remember how fascinated you were when you first read the story of Joan of Arc and how your ambition was to be something like her? வரலாற்றில் நாம் தேசங்களின் சிறப்புமிக்க காலகட்டங்களை பற்றியும் மாமனிதர்கள் சிறந்த பெண்களை பற்றியும் படித்திருக்கிறோம். ஜான் ஆஃப் ஆர்க் என்ற பெண்மணியை பற்றிய கதையை முதலில் படித்தபோது நீ எவ்வளவு தூரம் அதனால் ஈர்க்கப்பட்டாய், அவளைப் போல வர வேண்டும் என்ற உனது ஆசையை வெளிப்படுத்தினாய் என்பதை நினைத்துப் பார். Ordinary men and women are not usually heroic. They think of their bread and butter, of their children, of their household worries and the like. But a time comes when a whole people become interested in a great cause. Then history helps even simple ordinary men and women to become heroes. Great leaders have something in them which inspires a whole people and makes them do great deeds. சாதாரண மனிதர்கள் வழக்கமான வீரதீர செயல்கள் நிறைந்தவர்களாக இருப்பதில்லை. அவர்கள் தங்கள் உணவை பற்றியும் தங்கள் குழந்தைகள் தங்கள் குடும்ப கவலைகள் போன்றவற்றை குறித்தும் நினைத்து பார்க்கிறார்கள். ஆனால் காலம் ஒன்று வரும்போது அனைத்து மக்களும் ஒரு மாபெரும் நோக்கத்தில் தீவிரமான ஆர்வத்துடன் தங்களை அதில் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். அப்போது வரலாற்று நிகழ்வுகள் எளிய பாமர மக்களையும் மிக பெரிய சாதனையாளர்களாக மாற்ற உதவுகின்றது. பெரிய தலைவர்களிடம் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது, அது அனைத்து மக்களையும் தூண்டி எழுப்புகிறது, அவர்களை மிக பெரிய செயல்களை முடிக்க செய்கிறது. In India, a great leader full of love for all who suffer and eager to help them has inspired our people to great actions and noble sacrifice. He has helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy. இந்தியாவில் இத்தகைய ஒரு மாபெரும் தலைவர் இருந்தார். துன்பப்படும் மக்களிடம் அவர் அன்பு காட்டினார். அவர்களுக்கு உதவி செய்ய ஆவலாக இருந்தார். அவர் நமது மக்கள் பெரிய செயல்களை செய்யவும் உயர்ந்த தியாகத்தை நிகழ்த்தவும் ஒரு தூண்டுதலாக அமைந்தார். பட்டினி கிடப்பவர்கள், ஏழையர், நசுக்கப்பட்டவர்கள் ஆகியோர் சுதந்திரமாகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் வாழ உதவினார். Bapuji is in prison, but the magic of his message has stolen the hearts of India's millions. Men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom. In India today, we are making history, and you and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves in this great drama. அவர்தான் பாபுஜி, அதாவது காந்தியடிகள். அவர் சிறையில் இருந்தார். ஆனால் அவரது மந்திர சொற்கள் லட்சோப லட்ச இந்தியர்களின் இதயங்களை கொள்ளை கொண்டன. ஆண்கள், பெண்கள், ஏன் குழந்தைகளும் கூட தங்கள் சிறிய கூண்டுகளை விட்டு வெளியே வந்து இந்திய விடுதலை போராட்ட வீரர்களாக மாறினார்கள். இன்று இந்தியாவில் நாம் வரலாறு படைத்து கொண்டிருக்கிறோம். நம் கண்முன்னே இது நடப்பதையும் இந்த நாடகத்தில் நாமும் ஒரு அங்கம் வகிப்பதையும் காணக்கூடிய அதிர்ஷ்டம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம். If we were to be India's soldiers,
We have to respect India's honor, and that honor is a sacred trust. It is no easy matter to decide what is right and what is not. One little test I shall ask you to apply whenever you are in doubt. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid, and fear is a bad thing and unworthy of you. Be brave, and all the rest follows. இந்தியாவின் வீரர்களாக நாம் இருக்க வேண்டுமெனில் நாம் இந்தியாவின் மதிப்புமிக்கு மரியாதை கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த மதிப்பு என்பது ஒரு புனிதமான நம்பிக்கை. எது நல்லது எது கெட்டது என்று முடிவு செய்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. நீ சந்தேகப்படும் போதெல்லாம் ஒரு சிறிய சோதனை செய்து பார்க்க வேண்டும் என நான் விரும்புகிறேன். ரகசியமாக எதையும் செய்யாதே. நீ மறைக்க விரும்பும் எதையும் செய்யாதே. எதையாவது மறைக்க விரும்பும் ஆசை இருந்தால் நீ பயந்து போயிருக்கிறாய் என அர்த்தம். அச்சம் என்பது மோசமான ஒன்று. அது உனக்கு தகுதியற்ற ஒன்றாகும். துணிச்சலாக இரு. மற்றவை எல்லாம் உன்னை தொடரும். You know that in our great freedom movement under Bapuji's leadership, there is no room for secrecy or hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of what we do or what we say. We work in the sun and in the light. Even so, in our private lives, let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene and unruffled, whatever may happen. காந்தியின் தலைமையில் நடைபெற்ற நமது விடுதலை இயக்கத்தில் ரகசியம், மறைவு போன்ற எதற்கும் இடம் கிடையாது என்பதை நீ அறிவாய். நாம் செய்வது மற்றும் பேசுவது குறித்து நாம் பயப்படவில்லை. நாம் பட்ட பகலில் நல்ல வெளிச்சத்தில் வேலை செய்கிறோம். நமது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் கூட பிறர் பார்க்கும்படி நட்பு கொள்வோம். நல்ல வெளிச்சத்தில் வேலை செய்வோம். ரகசியமாக எதையும் செய்ய வேண்டாம். என் அன்பே, இவ்வாறு செய்தால் நீ ஒளியின் குழந்தையாக வளருவாய். என்ன நடந்தாலும் பயமின்றி அமைதியாக கலக்கமின்றி இருப்பாய். I have written a very long letter to you, and yet there is so much I would like to tell you. How can a letter contain it? Goodbye, little one, and may you grow up into a brave soldier in India's service. With all my love and good wishes, your loving father, Jawaharlal Nehru. நான் உனக்கு நீண்டதொரு கடிதம் எழுதிவிட்டேன். இருப்பினும் நான் உனக்கு சொல்ல வேண்டிய அநேக காரியங்கள் உள்ளன. ஒரு கடிதத்தில் அவற்றையெல்லாம் எப்படி அடக்க முடியும்? சிறியவளே, உன்னிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன். இந்தியாவிற்கு தொண்டு செய்வதில் நீ துணிச்சல் மிக்க ஒரு வீராங்கனையாக இருக்க வேண்டும். அன்புடனும் வாழ்த்துக்களுடனும் அன்புள்ள அப்பா. Thanks for watching.